بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہمدم میرے دوست بائے عفت سحر طاہر۔ یہ ناول نور ستار کی فرمائش پہ میں پڑھ رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگے گا اور اپنے فیڈ بیک سے آپ لوگوں نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ آخر تم بولتی کیوں نہیں ہو اپنے باپ سے کہ تمہیں اس شادی پر اعتراض ہے؟ ماما بھی اسی پر چڑھ دوڑی تھی اور وہ بلک کے روتی۔ باپ کی لاڈلی تھی پر منہ پھٹ نہیں تھی، اور نہ ہی اتنی بے دید اور بد لحاظ کہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ البتہ ماما سے کہہ دیا کہ اس کا اعتراض پاپا تک پہنچا دیں، اور اسی رات پاپا کے حضور جواب طلبی بھی ہو گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ ماما ایک طرف منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ پاپا کے ساتھ لا حاصل بحث کر کے منہ کی کھا چکی تھی۔ ہانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ پاپا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ ایک نظر ماما کے خفگی بھرے چہرے کو دیکھنے کے بعد پاپا کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ یہ تمہید تھی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک پاپا۔ اور آگے کا کیا سوچا ہے تم نے؟ ماسٹرز کے بعد؟ انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہانیہ نے محتاط لفظوں کا سہارا لیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں پاپا۔ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ایک نظر ماما پر ڈالی تو انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا کر گویا اسی لائن کو آگے بڑھانے کا اشارہ دیا۔ اور پاپا، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی نہیں ٹالی، میری ہی نہیں زونیا اور سعدیہ آپی کی بھی۔ آئی ہوپ آپ مجھے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دیں گے۔ اس نے زو معنی بات کی تھی، نہ کہتے ہوئے بھی سب کہہ گئی تھی۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ہانیہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے درزیدہ نظروں سے پاپا کو دیکھا، وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھے، پھر گہری سانس بھر کے مسکرائے۔ اوکے، تم جتنا جی چاہے پڑھو، چاہے تو جاب بھی کر لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، مگر اس کے بدلے آج پہلی بار تم سے میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا میری بیٹی میری وہ فرمائش پوری کرے گی؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پاپا۔ وہ بڑا فروختہ سی ہونے لگی۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ملائمت سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور ہونٹوں سے چھو لیا۔ ہانیہ کا دل موم ہونے لگا۔ میری عزت، میرا وقار، میری زبان، سب تم ہی سے ہے ہانی۔ پاپا نے بات کیا شروع کی، اپنی عزت کا سارا بار ہی اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسے ایموشنلی بلیک میل مت کرو وقار، ماما نے تیز لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو سمینہ، جیسے میں سعدیہ اور زونیا کی مرتبہ چپ رہا تھا۔ پاپا نے سرد انداز میں انہیں خاموش کروا دیا، اور ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی شکنجے میں پھنسنے والی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ اس کی سانس رکنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری میرڈ لائف بہت اچھی اور کامیاب ہو ہانی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعدیہ اور زونیا کے رشتوں میں دل سے راضی نہیں تھا، مگر تمہاری ماں اور بہنوں کی بیجا ضد کے آگے میں ہار مان گیا۔ تو کیا غلط ضد کی تھی ہم نے؟ عیش کریے، سعدیہ اور زونیا کے سسرال والوں کا بھی شہر میں اونچا نام ہے۔ ماما پھر سے ضبط کھو بیٹھی۔ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتی تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں ہانیہ سے ضروری بات کر رہا ہوں۔ پاپا کا انداز ماما کے لیے کافی عرصے سے سرد ہی تھا۔ جب سے سعدیہ آپی کی شادی ہوئی تھی، یا پھر بعد میں جب زونیا نے ضد کی تھی کہ وہ علی ہی سے شادی کرے گی، اور ماما نے بیٹیوں کا پورا ساتھ دیا۔ پہلے سعدیہ آپی نے سلیپنگ پلز تک کھا لی معز بھائی کے پیچھے، اور زونیا نے محض دھمکی ہی دی تھی کہ پاپا مان گئے، مگر اس دن کے بعد سے پاپا اور ماما کے مابین محسوس کن سرد مہری آ گئی تھی۔ ماما منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ ہانیہ کی رنگت زرد تھی، اس کی دنیا میں روشنیوں سے پہلے ہی اندھیرا ہونے والا تھا، یہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے پیارے پاپا کو نیند کی گولیاں کھا لینے اور عزت کے بغیر مر جانے کی دھمکی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، پاپا کی لاڈلی، پاپا کے رنگ میں رنگی۔ میں نرگس کی طرف جاتا ہوں، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ پاپا نے اپنی اکلوتی بہن کا ذکر کرتے ہوئے ہانیہ کو متوجہ کیا تو اس نے مرے انداز میں سر ہلایا۔ بہت اچھا ماحول ہے ان کا، سادگی اور اپنائیت سے بھرا۔ پاپا بہت جذب سے بول رہے تھے، خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور ہانیہ کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ اس سے کیا مانگنے والے تھے وہ جانتی تھی۔ کہنے کو تو گاؤں ہے، مگر اب تو وہاں ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر آ رہا ہے۔ نرگس کے سارے بچے بہت اچھے سکولز اور کالجز میں پڑھے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا تھا دیکھ کر۔ خدا کے لیے وقار، بند کرو یہ نرگس نامہ، یہ آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ لاہور جیسے شہر سے اٹھ کے کسی چک میں بیاہ کے چلی جائیں۔ ماما تنفر سے بولی۔
اب کی بار پاپا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے سبھاؤ ہانیہ سے پوچھا۔ میری خواہش تھی اللہ مجھے ایک بیٹا دیتا ہانیہ، سعدیہ اور زونیہ کی مرتبہ بھی یہ خواہش تھی، مگر تمہاری دفعہ تو میں نے خدا سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، تب تم پیدا ہوئی، تو میں نے تم سے نفرت نہیں کی، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ نے یقیناً میرے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے، میں نے سب سے زیادہ محبت تمہیں دی۔ تم سعدیہ اور زونیہ سے بہت الگ ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم ان کی دنیا میں خوش رہ بھی نہیں سکتی، اس لیے میں نے نرگس سے خود بات کی ہے، تمہارے اور عباد کے رشتے کی۔ اب تم بتاؤ، کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں ہے؟ ہانیہ سمجھ گئی، پاپا اس کے ہاتھ سے عزت لے کر عباد تھمانا چاہ رہے تھے تو دونوں کھلونے، پر ایک ہانیہ کی مرضی کا تھا اور دوسرا پاپا کی مرضی کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ذہن تیز سے سوچ رہا تھا۔ پاپا میں کیسے اجنبی لوگوں میں ایک گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں میں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے بیٹا، وہاں کوئی بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، عباد ہے، اسے چھوٹی کرن اور پھر سعد، سب دوستوں کی طرح ہیں، بلکہ جتنی محبت اور اپنائیت میں نے اس گھر میں دیکھی ہے ویسی ان شہروں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ہر اعتراض کا منہ بند کر رہے تھے۔ اور رہنا گاؤں یا شہر میں نہیں ہوتا ہانیہ، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ بدترین ہوں تو ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے کیا؟ ساری بات انسانیت کی ہے، وہ چاہے شہریوں میں ہو یا دیہاتیوں میں۔ وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ ہانیہ کا دل پگھل کر آنکھوں کے رستے بہنے لگا۔ پاپا میں نے کبھی اپنے فیوچر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا، تو آپ سوچ لو ہانی، ٹیک یور ٹائم بیٹا، کوئی زبردستی نہیں تم پر، صرف میری خوشی اور مان ہے۔ پاپا کو شاید اس کے بہتے آنسو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، یا شاید وہ ماما کے مقابلے میں اس بار اپنے ضد منوانے کی خاطر اتنے سخت دل ہو گئے تھے۔ انکار کے تند و تیز الفاظ ہانیہ کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ رہے تھے۔ جلدی بالکل بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو، میں تمہیں نرگس کے گھر لے کر جاؤں گا، تم خود عباد سے مل لینا، وہ بالکل میری طرح ہے۔ پاپا کے انداز میں محبت بول رہی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اٹھ کے آ گئی۔ پاپا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے پاپا کا تیز لہجہ اور پھر ماما کے چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے کمرے تک آتے سنی تھی، مگر وہ جیسے ایک عالم دکھ میں تھی، یا شاید عالم بے خودی میں۔ اس کا دوپٹہ زمین پر رلتا ہوا آ رہا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی زونیہ نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے اس سے کچھ پوچھا، مگر ہانیہ کو کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ پاپا کی باتیں اس کی سماعتوں کو پر کر چکی تھی۔ ان کی عزت اور مان کا بوجھ ہانیہ کی گردن جھکائے ہوئے تھا، اتنا کہ وہ زونیہ کو دیکھ نہیں پائی تھی، یوں ہی پاؤں گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات وہ بہت روئی، دل اور دماغ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فقط پاپا کی خوشی کی خاطر وہ اپنی ساری زندگی کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بس ایک بار پاپا کی نافرمانی کرے گی اور اس کے بعد ساری عمر ان کی فرما بردار بن کے رہے گی، مگر بس یہ ایک فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ صبح میں پاپا کو صاف انکار کر دوں گی، مجھے عباد سے شادی نہیں کرنی، اس نے قطعی فیصلہ کرتے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے منہ پونچھتی بیڈ پہ آ بیٹھی۔ میں پاپا کو منا لوں گی، اس نے ذہن کو مطمئن کیا۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پاپا نے کہا ہے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں، میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ان کی بات دہرا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بھی آف کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی اچھی طرح پلاننگ کر لی تھی، مگر ہوتا تو وہی ہے جو خدائے بزرگ و برتر کی پلاننگ ہے۔ آدھی رات کو زونیہ نے آ کر اسے جھنجھوڑا اور بتایا کہ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ نیند سے یوں ایک دم اٹھائے جانے اور اتنی بری خبر نے اس کے اعصاب پر شدید اثر کیا تھا۔ زونیہ نے اسے سختی سے ہلایا۔ جلدی کرو، ماما کے ساتھ جانا ہے، ڈرائیور اور چوکیدار کو بلوایا ماما نے پاپا کو ہاسپٹل لے کر جانے کے لیے۔ زونیہ اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، یا شاید ماما کی طرح قدرے بے حس، اور وہ اعصابی مریضہ کی طرح لرزتی کانپتی زونیہ اور ماما کے ساتھ پاپا کو لیے شہر کے بہترین ہاسپٹل چلی آئی۔ پاپا آئی سی یو میں تھے۔ اس نے پاپا کے لیے ڈھیروں دعائیں کر ڈالی، اور اس دوران اس نے ماما کے چہرے پر سختی دیکھی، چٹانوں کی سی سختی۔ ہانیہ کا رونے سے برا حال تھا، اور زونیہ موبائل سے نمبر ملاتی جانے کس کس کو اطلاع کرتی رہی۔ اگر وہ پریشان بھی تھی تو کم از کم ہانیہ کی طرح کھلی کتاب بن کر نہیں پھر رہی تھی۔ سعدیہ آپی تو فیملی کے ساتھ بھور بن گئی ہوئی ہیں، زونیہ نے اطلاع دی۔
इट्स ओके। मामा के अंदाज में लाताल्लुकी सी थी। फिर उन्होंने बदहाल सी हानिया को तेज़ नज़रों से देखा। तुम अपनी हालत दुरुस्त करो, अब ठीक है वो। अभी आधे घंटे तक रूम में शिफ्ट कर देंगे उसे। हानिया ने शाकी नज़रों से मामा को देखा। मेरे बाप हैं वो, फितरी परेशानी है मेरी। उसके आंसू फिर से उबल आए। सोनिया को खौफ ने घेरा। तो रोने से क्या मुसीबत टल जाती है? रात तो बिल्कुल ठीक थे पापा, इतनी बातें की मुझसे, फिर अचानक? हानिया को माँ से पूछते पूछते अचानक उनके कमरे से उठने वाला शोर शराबा याद आने लगा। तो वो उनका मुंह देखने लगी। तो कौन सा पहला हार्ट अटैक है तुम्हारे बाप का? और वैसे भी इंसान किसी बात पर इतना ही ज़ोर और ज़िद लगाए जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता हो। मामा बहुत शफ़ाक थी। ये हानिया को इस लम्हे हॉस्पिटल के इस कॉरिडोर में इल्म हुआ। और तुम? दिफतन उन्होंने दांत पीसे। खबरदार जो तुम उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। बेवकूफ़ों की तरह हर फैसले पर सर झुका देना मोहब्बत की नहीं, जहालत और बेवकूफ़ी की निशानी है। सादिया और जूनिया को देखो, हाथ बढ़ा के सितारे तोड़ लिए उन्होंने। तुम क्यों बाप की फरमाइश पर अपने हाथ बांध रही हो? ये एक फ़ैसला जिस पर तुम्हारी अगली सारी ज़िंदगी डिपेंड करती है हानिया। इसका इख्तियार अपने हाथ में रखो। मगर पापा? हानिया की आंखों से गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। शट अप हानी, वो सख्ती बल्कि सख्त दिली से बोली। ज़िंदगी और मौत के दिन मुकर्रर हैं। किसी की बातों से इंसान की ज़िंदगी बढ़ती या कम नहीं होती। तुम्हारे इनकार से उसकी ज़िंदगी कम नहीं हो जाएगी और ना ही इकरार से 100 साल बढ़ जाएगी। वही फैसला करो जो तुम्हारी मर्ज़ी है। हाथ बढ़ाओ और एक सितारा तुम भी तोड़ लो। हानिया को उनकी बहुत सी बातों पर एतराज़ था, मगर इन सब से एक तरफ मामा की इस कदर सख्त दिली पर भी। डॉक्टर्स ने पापा को कमरे में शिफ्ट कर दिया। अभी वो दवाओं के ज़रिए असर सो रहे थे। मैं पापा के पास रुकती हूँ। अब तो सुबह हो ही चुकी है, आप थोड़ी रेस्ट के बाद आ जाइएगा। हानिया ने मामा और जूनिया से कहा तो वो मान गए। वैसे तो ड्राइवर मौजूद है यहाँ, तुम भी चली चलो। अभी कौन सा वकार को होश आया है, मामा ने कहा। तो हानिया का दिल बुरा होने लगा। वो अनसुनी करते हुए पापा के कमरे में चली आई। ड्राइवर के हाथ नाश्ता और तुम्हारा बैग भिजवा दूंगी मैं। सोनिया ने कमरे में झांक कर उसे तसल्ली दी तो वो सर हिलाती पापा के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर टिक गई। मामा और जूनिया चली गई। हानिया ने खुद को थोड़ा आरामदेह महसूस किया। पापा के चेहरे पर नज़र की तो उसे रोना आने लगा। कल रात ये चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने उनके चेहरे पर छाई जर्दी देखकर दिल में सख्त तकलीफ़ महसूस की। और इन बंद लबों ने रात मेरा हाथ कितनी मोहब्बत से चूमा था। क्या दुनिया में और कोई शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकता है? कभी नहीं। उसके जहन और दिल की राय मुस्तनद थी। मैं पापा से इज़्ज़त का साथ मांगती रहूं, ज़िद करूं, लेकिन इसके बजाय मुझे बात का हाथ थमा दें तो क्या मैं पापा से इतना ही प्यार कर पाऊंगी जितना अभी करती हूँ? या मैं बात से कभी मोहब्बत कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। और पापा जैसा ज़र्फ़ कहाँ से लाऊं? बेटा मांगते हुए जिन्हें बेटी मिली, तो बेहतर के बदले बेहतरीन का सोचकर मुझसे बेटे से भर के मोहब्बत की। पापा का सर्द हाथ थामे उसके आंसू बहे चले जा रहे थे। यूं ही उल्टी सीधी सोचें और अजीब से वसवसे। मामा ने ड्राइवर के हाथ उसका नाश्ता भिजवा दिया था। दिल ना चाहने के बावजूद उसने चाय के एक कप के साथ 2-3 बिस्किट खा लिए। मामा और जूनिया दोपहर को आई तो उनके साथ सादिया आपी और मोइज़ भाई भी थे। इस वक्त पापा होश में थे और हानिया उनसे छोटी छोटी बातें कर रही थी और वो अब कदरे बेहतर महसूस कर रहे थे। सोनी ने तो डरा के रख दिया हमें, सारा प्रोग्राम छोड़कर आना पड़ा। कैसे हैं आप पापा? सादिया आपी बोलते हुए सोचने की जहमत कम ही किया करती थी। हानिया ने बेख्तियार पापा को देखा। वो हल्के से मुस्कुराए और सादिया आपी के करीब आने पर उनके सर पर हाथ फेरा। ठीक हूँ मैं। मोइज़ भाई भी, कैसी तबीयत है अब अंकल? कहकर मामा से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। उनके और पापा के सफारती ताल्लुकात भी सर्दमहरी का शिकार थे। जाने क्यों पापा को वो दामाद के रूप में कबूल ना थे। दूसरी तरफ मोइज़ भाई भी पापा से लिए दिए ही रहते थे। सादिया आपी जितनी देर वहाँ रही, इन्हें अपना प्रोग्राम मुलतवी करके भूरपन की तफरीह छोड़ के आने का गम सता रहा था। पापा तो अच्छे भले होशो हवास में थे। उनकी बातें सुन सुनकर हानिया ख्वामखा पापा के सामने चोर सी बन रही थी। हालांकि पापा तो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे उन्होंने सादिया आपी की कोई भी बात सुनी ही ना हो। सादिया आपी और मोइज़ भाई थोड़ी देर ही ठहरे। पापा भी 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही थे। हानिया ने खुद फैसला कर लिया कि उसे पापा के पास ही ठहरना है। मामा को शौहर के बगैर तो नींद आ जाती, मगर अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर सोना महाल था। तो दुनिया के हॉस्पिटल की फ़िज़ा और दवाइयों की बू से नफ़रत थी। सो शाम के बाद वो दोनों भी उठ खड़ी हुई। हानी बेटा, आप भी जाओ, रेस्ट करो जाकर।
पापा ने प्यार से कहा। कम ऑन पापा, इतना अच्छा मौका मिला है बातें करने का और आप ऐसे मशवरे दे रहे हैं, और रेस्ट तो इस बेड पर भी हो जाएगी, हानिया ने मसनूई खफगी से कहा था और कमरे में मौजूद दूसरे बेड की तरफ इशारा किया। मैंने तो कहा है इसे, कहाँ आदत है रात भर जाग कर खिदमतें करने की, और फिर यहाँ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई मसला ही नहीं है पेशेंट को अकेले रहने में। मामा की लाताल्लुकी कभी कभार संग दिली की हद तक पहुँचती महसूस होती थी। ओके मामा, आप दोनों जाएं, मैं पापा के पास ही रहूँगी और पापा को लेकर ही घर आऊँगी। हानिया जल्दी से आगे बढ़कर माँ को प्यार करते हुए बात बदल गई। फिर जूनिया से कहा, और जूनी, तुम जाते हो डॉक्टर से पापा के खाने के मुतालिक पूछ लेना और फिर घर से भिजवा देना। ओके। वो दोनों बाय कहकर चलती बनी। हानिया को जाने क्या हुआ, एकदम रोना सा आया। क्या हुआ? पापा उसे आंखें मसलते देखकर हैरान हुए। पापा, पता नहीं कभी कभार मामा मुझे आपकी सौतेली बीवी लगती हैं। और पापा को उसकी बात पर ज़ोर से हंसी आई। सौतेली बीवी? ये सही कहा तुमने। I mean, एक उम्र साथ गुजारने के बाद भी वो पुल के उस पार हैं और आप इस पार। हानिया को मामा का अंदाज़ और बातें तकलीफ़ दे रही थी। जिसके साथ कल्बी और रूहानी ताल्लुक़ हो पापा, उसके तो अंदर तक उतर जाना चाहिए। बिन कहे उसकी खुशी, उसके गम को महसूस करना चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते से ज़्यादा करीब कोई रिश्ता बनाया ही नहीं गया इस दुनिया में, और इसी में इतनी दूरी सारी उम्र एक अजाब में काटने के मुतरादिफ है। हानिया ने झुरझुरी से ली तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिए। अब तो उम्र गुजर गई बेटा जान, और फिर औलाद माँ बाप की बहुत सी कमियों पर पर्दे डाल देती है। बैलेंस हो ही जाता है कुछ ना कुछ। हानिया को सादिया आपी और जूनिया के लाताल्लुक़ से अंदाज याद आए। प्यार तो वो भी पापा से करती ही होंगी, मगर उन्हें दुनियादारी भी बहुत अजीज़ थी। मगर हानिया को तो दुनिया भर से ज़्यादा अपने पापा अजीज़ थे। मोबाइल है तुम्हारे पास? जी पापा। सुनिया मेरा कुछ सामान लाई तो है, उसी में होगा। वो दूसरे बेड पर पड़ा बैग चेक करने लगी तो पॉकेट में से अपना सेल फ़ोन भी मिल गया। ज़रा अपनी फुप्पो को फ़ोन करो बेटा, पापा ने कहा। वो मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। हानिया मद्धम पड़ी। जो कुछ वो सही से भूली हुई थी वो याद आने लगा। अनचाहा रिश्ता, अनचाहा बंधन। पापा ने उसे नंबर बताया। यही बात का नंबर है। उसे मेरी बीमारी का बता दो और हॉस्पिटल का नाम और रूम नंबर भी। पापा ने बिस्तर पर दराज होते हुए कमज़ोर लहजे में कहा तो वो हिचकिचा सी गई, मगर मरता क्या ना करता कि मुसादिक उसने कॉल मिला ही ली। चंद लम्हों के बाद शायद इबाद लाइन पर था। हेलो। अजनबी नंबर की वजह से उसकी हेलो सवालिया थी। हानिया ने खुनकार कर गला साफ़ किया। मैं हानिया बात कर रही हूँ। जी, किससे बात करनी है आपने? वही लाताल्लुक़ सा अंदाज़। इबाद साहब से बात करनी है, वो कदरे चिढ़ कर बोली। जी मैं इबाद साहब ही बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? वो हैरान सा पूछ रहा था। हानिया सुलग कर रह गई। पापा से बात कर लें आप। उसने फ़ोन पापा की तरफ बढ़ा दिया। शायद आपको पहचान लें, मैं ज़रा डॉक्टर के पास से होकर आती हूँ। वो कहकर कमरे से निकल आई। उसे दर हकीकत सख्त गुस्सा आ रहा था। ये वो शख्स था जिससे पापा अपने तय उसका रिश्ता तय किए बैठे थे, और वो उसके नाम से भी वाकिफ़ ना था। मैं पापा को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दूंगी। मुझे पापा और मामा जैसी लाइफ नहीं गुजारनी। वो जब तक डॉक्टर से पापा की सेहतयाबी के बारे में गुफ्तगू करके आई, पापा नीम गनूदा कैफियत में थे। नर्स उनके पास ही थी। मेडिसिन ले ली है इन्होंने, अब इन्हें रेस्ट करने दें, फ़िलहाल ज़्यादा बातें ना करने दें। नर्स ने मुस्कुराते हुए पापा के पास पड़े मोबाइल की तरफ इशारा किया तो इस बात में सर हिलाते हुए हानिया ने अपना मोबाइल उठा लिया। नर्स के जाने के बाद वो थोड़ी देर तक कुर्सी करीब किए पापा का हाथ थामे सहलाती रही। वो सो रहे थे। हानिया ने उनका जर्द पड़ता हाथ छूम लिया। हानिया को यकीन था पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसने मोबाइल पर टाइम देखा, 8 बजने वाले थे। अभी नींद का नामो निशान भी ना था। वो हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाने निकल पड़ी। प्राइवेट कमरों में बेपनाह खामोशी थी, अलबत्ता वार्ड में मरीज़ों और उनके अहलो अयाल की चहल पहल, नर्सिस की आमदो रफ्त जारी थी, या फिर काउंटर पर खड़ी गहरी लिपस्टिक लगाए गप्पे लगाती नर्सें। वो कॉरिडोर का दरवाज़ा धकेलकर बाहर लॉन में निकली। वहाँ भी काफ़ी मुलाकाती इधर उधर बैठे दिखाई दे रहे थे। वो अपने ध्यान में बरामदे की सीढ़ियाँ उतर रही थी कि नाकाफ़ी रोशनी में पाँव ठीक से नहीं पड़ा और वो दूसरी सीढ़ी से नीचे आ गिरी। वो इतनी अचानक गिरी कि सामने आने वाला भी उसे बचा नहीं पाया। हानिया का पाँव बुरी तरह मुड़ा था। तकलीफ़ की शिद्दत से उसके पाँव से कराह निकल गई तो उस शख्स ने बैठते हुए हानिया का पाँव जल्दी से सीधा करके तेज़ी से मसाज किया। फ़ौरन ही मसाज नहीं करेंगे तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी।
گرنے کی شرمندگی اور پاؤں کی تکلیف دونوں ہی زیادہ تھی۔ ہانیہ کو رونا آنے لگا۔ اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ اندازہ ہو چل سکتی ہیں آپ یا نہیں، وہ مشورہ دے رہا تھا۔ آپ 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ چڑ کر بولی تو مقابل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ سبحان اللہ!